Hello, dear students. Namaste. I hope you all are fine and you have been watching the videos. And I hope you are learning the novel The English Teacher. So, we are running short of time. So, I request you to watch the videos and learn. Okay. And we have completed chap- three chapters. And in the last chapter, it means the third chapter, which ends with the death of Sushila. Sushila died just not because of her mistake. There were many mistakes from other people also. So now from the chapter number 4, now Krishna is alone. There is no Sushila, but we find Sushila somewhere in the middle of the novel, okay, in the form of soul. Anyway, what's there in the chapter number 4 is the nearest, the closest relation between Leela and Krishna. Father and daughter relation is highlighted in the chapter number 4, and let us see how they are joined each other, how they are close each other, how Leela is responding to the absence of Sushila. ಸುಶೀಲಾ ಇರಲಾರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಸುಶೀಲಾ ಇರಲಾರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಲೀಲಾ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ recorded or discussed in the chapter number 4. Let's see. And yeah, as you can see on your screen, it is chapter number 4, part number 1. Okay, let's start. Right. To Krishna, the world looked bleak. Bleak means almost dull, dark, okay, without any interest, like that. Gloomy. Gloomy is also like without any interest, okay. Dark, nothing seems good there, and empty. ಖಾಲಿ. ಸುಶೀಲ ಇರಲಾರದ ಈ ಜಗತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ತವನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಲೂಮಿ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಥರ ವಾತಾವರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ ಆದವ್ರ ತರ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಎಂಟಿ, ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೀಲಾ ಆಗಿದ್ಲು. He loved her so much that he could not part from her even for a day. ಓಕೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಳನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ. ಅವ್ರು ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಟು ಸೆಂಡ್ ಲೀಲಾ ವಿತ್ ದೆಮ್. They request Krishna to send the Leela with them, but he turns down. Turn down means reject. Turn down ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Reject ಮಾಡೋದು, to take the child with them. No, he says no. Let the child with me. Let the child be with me. Okay. What he used to support her like? He used to give her a bath, braid her hair. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ಬಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಶ್ ಹರ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ತೊಳಿತಾನೆ. ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಎಸ್, ಹಿ ನೌ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. Okay, he is playing the double role of father and mother. He kept her cheerful lest she should feel unhappy. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಲೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅವಳನ್ನ ಚೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಚೇರ್ಫುಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಚೇರ್ಫುಲ್. ತುಂಬಾ ನಗನಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Yes, as you can see, occasionally his mother came to stay with him. ಅವಾಗ occasionally means sometimes in once in a month or 2 days in a month. ಈ ರೀತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ದಿವಸನೋ 4 ದಿವಸನೋ ಬಂದು ಅವರು ಅಮ್ಮ, his mother, okay, came to stay with him and his daughter for a few days.
ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಲಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ವಿದೌಟ್ ಹರ್ ಹೆಲ್ಪ್ even for a day. As you can see, as you know that the father of Krishna was suffering from rheumatic attack. ಓಕೆ, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಅಮ್ಮನ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಮ್ಮನ ಸಹಾಯವಿರಲಾರ್ದೆ ಅವರಪ್ಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಲಾಂಗ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಕೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೀಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಲೀವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದದ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಲೀವ್ ಅಂತಾರೆ ಹೋಗೋದು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೀಕ್, ಒಂದು ವೀಕ್ ಆದ ನಂತರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. he did not remonstrate with her as he used to do earlier. remonstrate means ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇರು, ನೀನು ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಹಿಮ್. remonstrate means ನಾಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅವನು ಮೊದಲು ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹರ್, ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. Krishna's mother requests Krishna to give the child with them to live happily because a lady is necessary to care the child. You know that. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನೂ ಕೂಡ ಏನು ಲೀಲಾಳನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎಂಗ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಮದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಂಗ್ರಿ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ನೋ, he didn't ready to accept the request of Krishna's mother. Krishna had now become used to the pathetic situations. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಯೂಸ್ ಟು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ. ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇಫ್ ಯು ಲೂಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಮೇ ಸೆ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ಏನು ವಿಷಯ, ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇನು ಅಂಥದ್ದು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಬುದ್ಧನ ಗೌತಮಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಡೆತ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದ ಸತ್ಯನೇ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಿರರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಕ್ರೈಡ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ. ಅವನನ್ನೇ ಬೈದು ಅಮ್ಮ ಅಳ್ತದೆ ಪಾಪ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಹೃದಯ ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ, he take it very easy because it has become a routine now, it has become adjusted now to his life. The buffets of misfortune now did not shock him. ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚೂನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದುರದೃಷ್ಟ ಅವನನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರದೃಷ್ಟದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಶಾಕ್ ಹಿಮ್ ನೌ ಅ ಡೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಏನು ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು ಗನಸುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಏನು ನೀರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಗಲು ಗನಸುಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಗಲು ಗನಸುಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್, ಬುದ್ಧ ಸೇಡ್, ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ what life offered. So this is the best message ever we can receive from the novel is expected nothing more than what life offered. See, life offers us some of the other things. ಜೀವನ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್.
ನಾವು ಆದಷ್ಟು ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅಟ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾವಿ. ಆಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆವಿ, ಹಿ ವಿಶ್ ದ ಬಸ್ ಟು ಮೂವ್. ನೋಡಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವನು ದುಃಖ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಮ್ಮ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ದ ಬಸ್ ಮೂವ್, ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್, ಬಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ವಿತ್ ಎ ವಿಲೇಜರ್. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡುವಂತ ಇವನು. ಓಕೆ, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೇರ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತೇನು, ಇದು ಬಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಫೇರೇ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಲೀಲಾ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ difficult situations. Now there was an old woman in the bus who sympathized with the motherless child. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಇದ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅವರು ಈ ಏನು ಮದರ್ಲೆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅಮ್ಮ ಇರ್ಲಾರ್ದಂತಹ ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಸಿಂಪತಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಏನಂತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ. ವೆನ್ ಶಿ ಸಾ ಲೀಲಾ, ಲೀಲಾಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಖುಷು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತಂದ್ರೆ ಶಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಶುಡ್ ರೀಮ್ಯಾರಿ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ರೀಮ್ಯಾರಿ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. would you accept would you expect that Krishna is gonna marry as per the suggestion of that old lady? Okay, or would you just expect that he is gonna give his child to his parents-in-law or his own parents? Okay, what do you expect about Krishna? Whether Krishna is gonna leave his job or he is gonna leave only with leave the job ಅನ್ನ ಬಿಡೋದು and live with the child, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ ಇ ವಿ ಲೀವ್ ಅಂತಾರೆ ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ ಐ ವಿ ಲೀವ್ ಅಂತಾರೆ ಬದುಕೋದು. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಲೀವ್, ಲಿವ್. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಲೀವ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್? Question mark. Okay, or if he gonna leave the job, how he is gonna live with the child? He has to pay the rent, he has to take the care of child, and he has to pay some expenses for the day-to-day life. So if he leaves the job, then how is it possible to him to lead the life? So these are some other questions. So what the suggestion of that old lady? He should remarry. Remarry means he should marry once again, because there is no person to take the care of the child. So it is better to marry. If another lady comes to home, she will be able to take the care of that Leela. Okay, so this is all about the chapter number 4, part number 1. In the part number 2, yes, in the part number 2 again, it is the situation between Krishna and Leela, and Krishna's day-to-day life, how he is living happily or unhappily. Okay, what is the difference between the life with Sushila and without Sushila? So let's meet in the next video with the part number 2 of chapter number 4. And I request you people to watch this as well as and read the notes. Almost I have sent you 4th and 5th chapter notes. Read the notes. Even if we will not be able to send you the videos, it would be better for you people to read the notes, and you will be easy to understand those, because notes are easy. So I hope you will definitely read and watch the videos. Thank you very much. Take care.